कि बाज मुर्शिदां राह नहीं लभ हुंदे, बाज मुर्शिदां राह नहीं लभ हुंदे, दुद्धां बाज ना रिझदी खीर मियां। वो वल दसदे ने कि हवाओं से कह दो हमें परेशान मत करो, हम पत्ते नहीं हैं जो गिर जाएंगे। तो साडे पिछे उस मालिक दा कर्म बहुत बड़ा। जे अपना पिछोकड़ ना भुले तो चंगा। तुसीं इन्नी बुलंदियां ते जाके भी ते जे थल्ले देखदे हो फिर तुसीं उत्तों थल्ले नहीं डिग सकदे। मैं कहना जिसने अपनी माँ दी रिस्पैक्ट कर रही लंकेश जी, जिसने माँ बाप दा प्यार लै रहा, वो बंदा दुनिया दे विच कदे फेल नहीं हो सकता। मैं अदारा स्पोक्समैन तो आप जी नूं दसदा, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं तो खुश नसीब था मेरे हिस्से में मां आई। ते असी एक साइकिल 1.5 रुपए ते लैंदे हुंदे सी किराए ते। पहला उन्हें मैनू छड्डण जाना, फिर वापस आ जाना, फिर मैनू लैण जाना, फिर वो 1.5 रुपए उन्होंने देना साइकिल वाले नूं भी हुण कल नूं फिर ले लांगे। उत्थों जिहड़ा बंदा उठिया इन्ना थल्लियों, उसनूं पता हुंदा गरीबी की है। मैं उदों हैरान हो गया एकदम भी जदों ताड़ियां बज रही, लोग रुपये सट रहे, फिर वो बिच दी उठ के आए, कहंदे अज मैं तैनूं देखण आया सी, तू की करदा। अज मेरा दिल खुश होया, तू मिस्त्री बचन राम दा लड़का ते तू मेरे तो सिੱਖਿਆ। वो असीस बहुत वड्डी हुंदी है। गुरु जिन्हां दे टप्पणे चेले जान छड़प, वो तां हुंदा जदों गुरु दी किरपा हुंदी है। सो यही इच्छा हुंदी है हर बाप दी ते हर मां दी, ये तां दुनिया दे नाम होवे। भाई तू घबराउंदा ही नहीं किसी ने, किहड़ी गल तेरे च ऐसी की चीज़ है? कहंदा मेरे च कोई खास चीज़ नहीं हैगी, लेकिन मेरी प्रैक्टिस है, मैनू अपने आप ते माण है। मैनू पता जद मैं खेडना या मेरा बल्ला है या बॉल है। रोज़ाना स्पोक्समैन देख रहे सारे दर्शकों का खैर मखदम। मेरा नाम लंकेश त्रिखा, मैं हमेशा की तरह तुहाडा इस्तकबाल करदा। आज शुरुआत करांगा कुंवर बेचैन दे एक शेर दे नाल। कुंवर बेचैन साहब की कहते हैं? कुंवर बेचैन साहब लिखते हैं कि मैं कुछ बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ, बहुत मुश्किल होता है ज़िंदगी में बड़े होकर बड़े होना। ये गल कहण दी की लोड़ पई है मैनूं। मैं अक्सर लोगों के नाल मिलदा, अक्सर नवे कलाकारां दे नाल अपना राबता कायम करदा, उन्हां दे नाल मुखातब हुन्ना। गल्लां बातां दे विच पता चलदा है कि सामने वाला किन्ना भरिया होया, क्योंकि मेरे उस्ताद मैनूं अक्सर सिखाया करदे सीगे कि जिहड़ा घड़ा भरिया हुंदा कदी शोर नहीं मचाउंदा। अज जिन्हां दे नाल तुहाडा तारुफ करावांगा, गल तां एवें है कि सूरज नूं चिराग दिखाण दे बराबर है। तारुफ शायद मेरा होएगा उन्हां दे थ्रू, क्योंकि उन्हां दा तजुर्बा काफ़ी वड्डा, उच्चा ते सुच्चा है। मेरे नाल स्टूडियो दे विच इस वक्त मौजूद ने सुरिंदर शिंदा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा रोज़ाना स्पोक्समैन ते। थैंक यू वेरी मच लंकेश जी। स्पोक्समैन दे वर्ल्ड दे सूझवान प्यारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ अज रूबरू होके मैं सत श्री अकाल आदाब नमस्कार कह रहा। अच्छा लग्या कि दुनिया दे विच जद कोई वड्डा जिक्र होया मीडिया दे विच, उदों स्पोक्समैन दा भी होया। सो अच्छा लग्या लंकेश कि अज गल्लां होणगीਆਂ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तुहाडा औरे बारे मैं गल कर रहा सीगा, जिवें तुसीं कदम रखिया साडे स्टूडियो दे विच, एक पॉजिटिव वाइब देखण नूं मिली, लोकां दे चेहरे ते मुस्कुराहट सीगी। ये जो तुहाडी परसनैलिटी है, जो तुहाडा अस्तित्व हैगा, ये काफ़ी लंबे तजुर्बे तो बाद तुसीं ये तैयार होया, घड़िया गया। अजकल जदों लोकां नूं मिलीदा तां
ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਰੌਣਕ ਹੋਰ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ। उन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ पड़े। सो दी कृपा इन्नी लम्मी बाजी 4 साढ़े 4 दहाके गाउणा और ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਏ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਫਨਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਗਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਰਿਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰੂਹੇ ਨਮਾ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫੂਲ ਮਤ ਬਨੋ, ਕੁਚਲ ਦਿਏ ਜਾਓਗੇ, ਤੋੜ ਦਿए जाओगे, फेंक दिए जाओगे, पत्थर बनो, तराशे गए तो देवता कहलाओगे। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੁਣਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਵਾਵਾਂ, ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਬੜਾ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੁਇਕ ਫੇਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਇਕ ਸ਼ੋਹਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਇਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਫਤਿਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਝ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਝ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਹੁੰਦੇ, ਦੁੱਧਾਂ ਬਾਝ ਨਾ ਰਿੱਝਦੀ ਖੀਰ ਮੀਆਂ। ਉਹ ਵੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੀਰ ਕੀ ਹੈ। ਖੀਰ ਵੀ ਇੱਕ, ਉਹ 'ਚ ਚੌਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੈਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮਗਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਊਡ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਭਈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਦ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਥਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਸੋ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਲਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ, ਕਾਂ, ਚਿੜੀਆਂ, ਤੋਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ हर किसी की दुआ लवो, वो किसी दिन काम आएगी। हवाओं से कह दो कि हमें परेशान ना करें, हम वो पत्ते नहीं जो पेड़ से झड़ जाएंगे। ये मेरे बोल नहीं है, ये बोल कैमरा स्टार्ट होने तो पहला शिंदा साहब की जुबान तो सुने सीगे। पर एक वाक्या भी तुसी नाल उहदे नाल साझा कीता सी, शेयर कीता सीगा। ये सीगा कि कोई कलाकार जिस दी तबीयत जिहड़ी सीगी नासाज इस करके सीगी क्योंकि शायद उसनूं संस्कारां दी घाट सीगी, शायद उसनूं तालीम अच्छी हासिल नहीं हुई सीगी। तुहाडा राबता कायम हुंदा रहिंदा होना इहो ਜਿਹੇ लोकां दे नाल? बहुत कुछ दुनिया 'ਚ देखिया। सो ये जरूरी थोड़ा भी कोई किसी दे सोटी मार जावे ते ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇ, पर कई वारी ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ तीर बन जाती है, अगन बाण बन जाती है। वो कोई फनकार सीगा, किते एक किसी प्रोग्राम ते गए सी, असी भी अगे किते प्रोग्राम ते जाना सी। जिवें मेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े सांझे जे आर्टिस्ट ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 8-8 10-10 12, मैं उस जगह गा के अगे जाना सी। ते ਉਹ ਜਦੋਂ मैं गाण लगा ਉਹਨੇ पंगा पा लिया। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ यार मैनू क्यों नहीं तुसीं गाउंदे बई, ये बंदिਆਂ ने तो सारी उम्र गाया। गल तो ਉਹਦੀ सही सी बई, कहना हुण की लोड़ इन्हां नूं गाउण दी, कोई लोड़ नहीं इन्हां नूं। हैं जी, मैं उन्होंने कहा जे तू अजे भी काला आ तो मैं बह जाना तो तू गा ला, मैं होर 20 मिनट 25 मिनट बाद गा लूँगा। जदों मैं आ गल कही तो पब्लिक रौला पाउण लग गई, नो शिंदा साहब हुण तुसीं आ गए हो, तुसीं गाओगे। फिर मैं कहा इन्हें इदां दी गल कीती, इहनूं हुण ये थोड़ा भी किसी ने गमले दे विच फुੱਲ लग्या सी गुलाब दा, सोहणे गमला ही चक के मार देना, ये भी गल है भी फुੱਲ मार दिओ किसी दे। मैं कहा इहनूं एक फुੱਲ मार दियां हुण। फिर वो शेर तुसीं बड़ा अच्छा, बड़ी तुहाडी पिक बहुत है कि हवाओं से कह दो। ये मैं फिर इन्हों हवाओं भी वो जड़े अजकल दे उठ रहे ने कि हवाओं से कह दो हमें परेशान मत करो, हम पत्ते नहीं हैं जो गिर जाएंगे। तो साढ़े पिछे उस मालक का कर्म बहुत बड़ा। सो बाद दे विच मैनूं कहंदा सर सॉरी। मैं कहा तू माफ़ी मंग ली जा, तैनूं सारी जिंदगी लिए माफ़ करता भी, ये ना हुण सोची मैं गुस्से हैं। सो ये जिंदगी तुहाडा कॉन्फिडेंस ऐसा होना, कामल कॉन्फिडेंस चाहिए। जां कोई काम शुरू ना करो, जे करदे हो उहनूं पूरा करो। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਇਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ PTC ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਜਾਗਰਣ ਸੀ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉੱਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਰੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਾਸ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਐਂ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕਦਮ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਿਗਾਹ।
ਵੀ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੁੰਨੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੜਾ ਯਾਰ ਉਰੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕੰਨ 'ਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ, ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਕਿਰਦਾਰ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਘੜੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਘੜੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ਾਟਿੰਗ ਜੀ ਕਰਕੇ ਉਤਰੇ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਘੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੋਣੀ ਆ 60-70 ਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਲਾ ਨਿੱਕੂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੂਰ ਫਕੀਰ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖੜਾ, ਫੱਕਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬੀ ਐਸੀ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਕ ਗੱਡੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਭਾਲਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੰਨ ਲੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਘੜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਘੜੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ 2-3-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਦੌੜ 'ਚ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਕਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕੀ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ? ਜੋ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛਿੱਲੀਏ ਉਹ ਕਰੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸਵੈਗੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 5-4 ਗੇੜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਬਾਹਰ ਛਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮਦਰ ਦੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨੱਵਰ ਰਾਣਾ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇ ਹਿੱਸੇ ਮੇਂ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ
मैं वाइफ नूं कहा मैं बाहर हुण जाना, मैनूं तूं बाहर तो नहीं छड्डिया, जे तूं मैनूं छड्डण जानी है तो मेरा टूर बड़ा फतेह हुंदा। वो मैनूं हੱਸ के कहण लगी, मैं कहा तैनूं ड्राइवर ने आ जाना, तू मुड़े आई इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तो। तो मैनूं वो कहण लगी मैनूं कहंदी तुहाडा की है, तूं चौथे दिन तुरे रहने हो, मैं तो गेट तक ही छड्डण जाना है। ते बस गेट ते छड्ड के ते वो आ जांदी है। ते उस तो बाद जदों बंदा फिर तुरदा, फैमिली दीयां यादां आउंदियां ने, क्योंकि मेरी फैमिली बाहर है, मेरे बच्चे दोनों बेटे कैनेडा च ने, तो एक बेटी अमेरिका च है, एक इंडिया च ही है लुधियाने। तो बंदा तुरदा भी घर वाली ने बड़ी हादसे वाली गल करती भी थोड़ा कि रोज़ चले जाने। तो माँ ने किस तरह आशीर्वाद दिता, तो वो मैं कहना जिसने अपनी माँ की रिस्पैक्ट कर रही लंकेश जी, जिसने माँ बाप का प्यार लै रहा, वो बंदा दुनिया दे विच कदे फेल नहीं हो सकता। मैं अदारा स्पोक्समैन तो आप जी नूं दसदा, मैं कहना रब करे कदे किसी का बाप ना मरे, तो बाप मर जाए तो दुनिया सुन्नी हो जाती है, तो जे दुनिया तो माँ चली जाए सारा कुछ लुट जाता जिसने जन्म दिता हुंदा। वो शेर सी कि जदों वंडियां पैण लगियां जमीनां दियां, ते किसी नूं कहता तेरे कोल तूतां वाला खूह है, उहदी ज़मीन तैनूं दित्ती, किसी नूं कहता तैनूं वो बाहर जिहड़ी सड़क दे कंढे जमीन है 5 किले वो तैनूं दे दे, किसी नूं चंडीगढ़ वाला फ्लैट देता। एक गरीब सी उहदा बेटा, ते उन्हें उहदे वल देखिया भी इहदे वास्ते की रह गया। उत्थे किसी शायर ने लिखा कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं तो खुश नसीब था मेरे हिस्से में माँ आई। सो माँ दियां सीसां लो किवें भी है चाहे, क्योंकि 7 देवियां तो बहुत मंगण तो बाद मिलता, माँ तो सामने बैठी दे दिंदी आ तेरा ही है। तो जिहड़ा बाप हुंदा वो रब तो भी उपर की कई बारी गल कर जाता है। मैं किस्सा सुनागा, वो गूठा ला के कह दिंदा लै सारा कुछ ही तेरा, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਗਾਣਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਲਾਸੀਕਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਬਚਨ ਰਾਮ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਚਨ ਰਾਮ ਜੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਫੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦਤਾਰੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲਕੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਗਾਈ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਗਾਈ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਦਹੂਦ ਗਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਗੁਰਬਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਭਈ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਫੀਲਡਗੰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੰਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ SI ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ 1.5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ 1.5 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਇੰਨਾ ਥੱਲਿਓਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਏ। ਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਬਾਲਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਸਾਡਾ ਕਲਾਹਾ ਪਿੰਡ ਆ ਖੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਰਤਾਰੋ ਗੱਡੀ 6 ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਗਾਣੇ 2 ਗਾਣੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਛਿੰਦੇ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਕੀਤੀ ਟੈਕਸੀ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ 1.5 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ 100-150 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਐਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਲੋਈ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਈ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਗਾਤਾ ਉੱਚੇ ਸੁਰ 'ਤੇ ਗਾਉਣਾ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕ ਰੁਪਈਏ ਸਿੱਟ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਬਚਨ ਰਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਤਿਆ ਹਾਦਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਮਾਂ ਫੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਦ ਸ਼ੋ ਮਸਟ ਗੋ ਔਨ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਬਾਪ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕੈਸੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਪ ਥੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਭੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਸਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਪ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਮਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਏ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ। ਹਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਪ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ। ਸੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਪਣੇ ਚੇਲੇ ਜਾਣ ਛੜੱਪ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬਾਪ ਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਬਲੈਤੀਆ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਭੈਣੀ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਮਾਨ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਰਸੀਲਾ ਅਤੇ
ਛਿੰਦਾ ਹੇਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਛਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਬਹੁਤ ਛਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਈ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ 16-17 ਨੇ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 16-17 ਨੇ ਛਿੰਦੇ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਛਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਡੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ, ਐਂ ਕਰਦੇ। ਬੋਲ ਬੀਬੀ ਹੋਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, 7 ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਸ਼ਖਸ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਮੇ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 150 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਲੰਕੇਸ਼ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਅਤੇ ਲੌਂਗਾਲੈਂਡ ਹੋਟਲ 'ਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਸਰਦੂਲ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਅਤੇ ਨੂਰੀ ਹੋਰੀ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗਾਲੈਂਡ ਉੱਥੋਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਔਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਸ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਸਰਦੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰ ਘੜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਰਦੂਲ ਹੋਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਰੀ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਅਸਲੀ ਮੀਰ ਆਲਮ ਬੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਦੂਲ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਫਨਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਛੇੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 150 ਰੁਪਇਆ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਹਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਆਰਟਿਸਟ ਤਾਂ ਕੀ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ 150 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 150 ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੋੜੋਗੇ ਕਦੋਂ? ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੋੜੇ ਇਹ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ 300 ਲਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਵੋਇਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੀ HMB ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੌਣੇ ਮੋੜ 'ਚ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਲੰਘਿਆ ਜਿਉਣ ਸਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਠਾ ਹੱਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਮਾਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਚੌਂਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਢੋਲੇ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਡੇ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਭਈ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਈਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ? ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸਿੰਗਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸਿੰਗਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੂੰ।
ਜਿਉਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਨਿਆਰੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗਾਈ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ। ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਯਾਦਪੁਰੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਗਵਾਇਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਗਾਣਾ ਮੁੱਕੇ ਤੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਚਲੋ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਬਦਨਸੀਬੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਜ਼ਹੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ, ਅਸੀਂ HMV ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 9:30 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਪੋਰਟ ਜੀ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ? ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ? ਐਸੇ ਫਕੀਰ ਬੰਦੇ ਗਾਣਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਏ? ਉੱਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਸੌਂ ਜਾਓ, 12 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ HMV ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗਵਾਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭੰਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਹੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੱਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡੇਟ ਦਿੰਦਾ ਫੇਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਆ, ਘੜੀ ਕੁੜੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਇਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ, ਉਦੋਂ ਕਮਰੇ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਉਦਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆ ਗਏ। ਤੋ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ HMV 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ। ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ, ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ HMV 'ਚ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਇਆ, ਫੋਕ ਹੀ ਗਾਇਆ, ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਵਨ ਰਿਚਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬੌਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ 'ਚ ਐਸੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਵੈਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਬਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਲੰਕੇਸ਼ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਫਨਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਂਕਰ ਬਣੂਗਾ, ਹੋਸਟ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾफ़ੀ। ਸਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਨਾ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਮਾਪੇ, ਸਦਾ ਨਾ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੱਭਣੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬਸ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹ ਹੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਤੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਕੇਸ਼ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਭੱਜਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੌੜ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਗਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ।